तो नमस्कार मित्रों, स्वागत करूँ छूँ अपनी आ यूट्यूब चेनल में। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जे सीईटी 2025-26 जे नवा फॉर्म है परीक्षा ते फॉर्म भरवाना चालू थई गया है। आ पहला मैं एक विडियो अपलोड कर्यो हतो फॉर्म चालू थयानी जे तारीख है ते अने फॉर्म क्या सुधी भराशे ते अंगे पण माहिती आपी दीधी हती। आजना विडियो में आपणे ऑनलाइन फॉर्म केवी रीते भरवुं ते अंगे माहिती आपवाना छीए। तो जे मित्रों चेनल में नवा आव्या होय ते मित्रों चेनल ने सब्सक्राइब करी दीजो, कारण के आपणे जे आज सीईटी विषे अने बीजी जे ज्ञान साधना परीक्षा विषे आ चेनल में विडियो मूकता रहीशुं। तो चेनल ने खास सब्सक्राइब करीने राखजो। अने बीजुं ए के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलिग्राम चेनल आपणे छे तो ए पण तमे जॉइन करी लेजो। एनी लिंक तमने जे आ विडियो छे तेनी डिस्क्रिप्शन मांथी मळी जशे, तो तमे ते जॉइन करी लेजो। खास मित्रों आ विडियो ने तमे लाइक करवानुं भूलता नहीं, लाइक कर दीजो और विडियो छे लास्ट सुधी जोजो, बिल्कुल स्कीप करता नहीं। तो मित्रों अपने विडियो शुरू करीए छीए। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बेज स्कीम एने जे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है टूंक में सीईटी कहवाय छे 2025-26 माटेना जे आवेदन पत्रों छे परीक्षा माटेना ते चालू थई गया छे। हवे ए परीक्षा माटे जे ऑनलाइन फॉर्म कई रीते भरवुं तेना स्टेप केवा कया कया छे, एटले के कई रीते फॉर्म भरवुं ते अंगे हुं माहिती आपું છું। तो मित्रों सौप्रथम छे आ फॉर्म है ते पहला वेबसाइट थ्रू भराता था, जे गई साल अने एनी आगले साल से वेबसाइट थ्रू आपणे फॉर्म भरेला था। परंतु आ साल है आ वर्षे चेन्ज थई गयुं छे। जे बोट एटले एप्लिकेशन आवे छे स्विफ्ट चेट एप्लिकेशन तेना मार्फते फॉर्म भराशे। अने आ फॉर्म है ते शिक्षको ज भरी शकशे। मित्रों खास आ फॉर्म है ते शिक्षको भरी शकशे, विद्यार्थी जाते भरी शकशे नहीं। शिक्षके पोतानो कोड दाखल करवानो होय छे, ते कोडना मार्फतथी आ फॉर्म भरी शकाय छे। शाळाना आचार्योए आ फॉर्म तेओ भरी शकशे। शिक्षको अने जे विद्यार्थी ते फॉर्म भरी शकशे नहीं। तो मित्रों सौप्रथम तमारे फॉर्म भरो तो तमारे शुं करवानुं छे, स्विफ्ट चेट नामनी जे एप्लिकेशन छे ते डाउनलॉड करवानी रहेशे। आ एप्लिकेशननी लिंक हूँ विडियोनी जे डिस्क्रिप्शन छे तेमां मूकी दईश, तो तमे ते विडियोनी डिस्क्रिप्शनमांथी फॉर्म भरी शको छो। ए लिंक पर क्लिक करीने तमे फॉर्म भरी देजो। तो आ जे एप्लिकेशन छे ते बोट है एक प्रकार तमे ऑटोफिल डायरेक्टली तमे जे रीते इन्फॉर्मेशन विद्यार्थी भरो छो ए रीते विद्यार्थी माहिती आपोआप शो थई जशे अने ए ऑप्शन पर तमारे क्लिक करता रहेवानुं छे। हूँ तमने अहींया समजावुं छुं। बीजुं ए के शिक्षको या आचार्यने कोई जातनी हेल्प जोईती होय, फॉर्म भरवामां कोई प्रॉब्लम या मूंझवण होय तो तमे मारो कॉन्टेक्ट करी शको छो। आपेल नंबर पर तमे मैसेज करी शको छो व्हाट्सएप में। तो मित्रों व्हाट्सएप में मैसेज करीने तमने जे तमारे जे पण कोई पण प्रश्न होय ते दूर करी शको छो। तो मित्रों ये आपणे जोई शकीए छीए कि सौप्रथम तमारे जे एप्लिकेशन डाउनलॉड करवानुं छे स्विफ्ट चेट नामनुं। हवे एप्लिकेशन डाउनलॉड कर्या पछी आ जे एप्लिकेशन छे प्ले स्टोर मांथी मळी जशे। आ जे स्विफ्ट चेट जे रजिस्ट्रेशन माटे लिंक छे ते छे। तो आ लिंक छे हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलिग्राम चेनल अने जे विडियोनी डिस्क्रिप्शन तेमां मूकी दईश, एटले तमारे चिंता करवानी जरूर नथी। तो मित्रों सौप्रथम तमारे एप्लिकेशन डाउनलॉड करवानुं छे, त्यार पछी आ प्रकारनुं रजिस्ट्रेशन करवानुं आवशे। तेमां सौप्रथम तमारे अहींया मोबाइल नंबर नाखवानो छे, तमे सेंड ओटीपी पर क्लिक करवानुं रहेशे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करशो मित्रों एटले तमे जोई शको छो सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करवानुं रहेशे। मोबाइल नंबर एंटर कर्या पछी एक वेरिफिकेशन कोड आवशे। एंटर करेल मोबाइल नंबर पर तमारे एक ओटीपी आवशे। ओटीपी अहींया फिल करवानुं रहेशे। जे अहींया तीर मारेलुं छे ते ओटीपी त्यां फिल करवानुं रहेशे। त्यार पछी मित्रों एटલું कर्या पछी आ प्रकारनो ऑप्शन आवशे। बे ऑप्शन आवशे कि इंग्लिश अने गुजराती तमारे जे पण भाषा सिलेक्ट करवी होय, जे भाषामां फॉर्म भरवुं होय तो तमारे एक सिलेक्ट करवानुं रहेशे। जो तमारे गुजराती करो तो गुजराती पर क्लिक करवानुं छे, इंग्लिश करो तो इंग्लिश पर क्लिक करवानुं छे। त्यार पछी भाषा पसंद करीने तमारे छे मित्रों आगळनी क्रिया करवानी रहेशे। आगळनी क्रिया करवा माटे शुं करवानुं छे, अहींया नीचे तमारे तमे जे एडिट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन छे तमने जोवा मळे छे ए एडिट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करवानुं रहेशे। एडिट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करशो एटले मित्रों त्रण ऑप्शन आवशे मित्रों तमारी स्क्रीन पर। एक छे आई एम टीचर, आई एम स्टूडंट, आई एम स्कूल एडमिन। तो तमारे आई एम टीचर ऑप्शन पर क्लिक करवानुं रहेशे। आई एम टीचर ऑप्शन पर क्लिक करशो त्यार पछी मित्रों विद्यार्थी जे स्कूलनो डायस कोड छे, विद्यार्थीनो नहीं स्कूलनो डायस कोड छे ते फिल करवानो रहेशे। ते स्कूलनो डायस कोड छे एंटर करवानो रहेशे। स्कूलनो डायस कोड एंटर करशो एटले मित्रों आ प्रकारे छे जे स्कूलनी इन्फॉर्मेशन छे ते આવી જશે। जो स्कूलનો डायस कोड તમે ફિલ કરો છો અને સ્કૂલની ઇન્ફોર્મેશન સાચી હોય કે આ જ સ્કૂલ છે તો તમારે અહીંયા છે
કન્ફર્મ કરીને યસ કરી દેવાનું છે. અને અન્યથા જો તમારી સ્કૂલ નથી તો અહીંયા નો કહીને ફરીથી ડેશબોર્ડમાં કંઈ ભૂલ બીજી હોય તો ફરીથી ચેન્જ કરીને ફરીથી તમારે કન્ફર્મ કરવાનું રહેશે. એટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે જે કન્ફર્મ કરશો એટલે તમારે જે ટીચર કોડ આવે છે, જે ટીચર જોડે તમારા જોડે હશે, ટીચર જોડે અથવા પ્રિન્સિપાલ જોડે, એ સ્કૂલમાં જ ખબર હોય તો ટીચર કોડ છે તે અહીંયા ફિલ કરવાનો રહેશે. ટીચર કોડ ફિલ કરશો એટલે મિત્રો ટીચરની ઇન્ફોર્મેશન શો થઈ જશે. અહીંયા ટીચરની ઇન્ફોર્મેશન શો થઈ જશે અને તમારે છે યસ ધ ડિટેલ આર કરેક્ટ એ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. એ ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો રજિસ્ટ્રેશન સક્સેસફુલ થઈ જશે. ત્યાર પછી મિત્રો વેલકમ હોમ, યુ કેન કમ બેક એની ટાઈમ ટુ ગો ટુ કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ ડિટેલ. એટલે કે તમારે અહીંયાથી રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. તમે જે તમારું ટીચર કોડ અને આ સ્કૂલનો ડેશબોર્ડ ફિલ કર્યા છે, જે રજિસ્ટ્રેશનની પહેલું સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થાય છે, ત્યાર પછી રજિસ્ટર સ્ટુડન્ટ એટલે કે જે સ્ટુડન્ટનું રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે મિત્રો, તો એ ઓપ્શન પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. એટલો ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમારે છે ધોરણ સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો ધોરણ 5 જ CET ધોરણ 5 માટે છે, ક્લાસ 5 એવું ઓપ્શન આવશે. ક્લાસ 5 ઓપ્શન પર ક્લિક કર્યા પછી મિત્રો તમારે વર્ગ સિલેક્ટ કરવાનો છે, કયો વિભાગ છે તમારો ધોરણ 5નો, A, B, C જે પણ હોય તે. ત્યાર પછી વર્ગ સિલેક્ટ કર્યા પછી મિત્રો જે સ્કૂલનો જે પૂરા બધા જ વિદ્યાર્થીઓની જે ઇન્ફોર્મેશન છે, ટોટલી જેટલા 5મા ધોરણ અભ્યાસ કરે છે બધા વિદ્યાર્થીઓની જે ડેશબોર્ડ સાથે બધા વિદ્યાર્થીઓની માહિતી આવી જશે. તો સ્ટુડન્ટ અપડેટિંગ સ્ટાર્ટ અપડેટિંગ સ્ટુડન્ટ ડિટેલ એ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ત્યાર પછી કન્ટિન્યુ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી મિત્રો જોઈ શકો છો તમે એટલું કરશો એટલે ડાયરેક્ટલી બધા જ વિદ્યાર્થીઓના ડેશબોર્ડ છે તે શો થઈને આવી જશે. અને જે પણ વિદ્યાર્થીનું ફોર્મ ભરવું હોય તે એક વિદ્યાર્થીનું ફોર્મ ભરીને તમે રજિસ્ટ્રેશન કરી શકશો, વિદ્યાર્થીઓનું રજિસ્ટ્રેશન કરી શકો. તો તમે જોઈ શકો છો આ પ્રકારે વિદ્યાર્થીઓને જે માહિતી ઓટોફિલ થઈને આવી જશે. જો આમાં તમારે કોઈ પણ સુધારા વધારા કરવો હોય કાસ્ટમાં, ત્યાર પછી તમારે જે પણ સુધારા કરવા હોય એમાંથી કયા સુધારા નહીં થાય, તો એક ડેટ ઓફ બર્થ જન્મ તારીખ સુધરી શકશે નહીં, ત્યાર પછી સ્ટુડન્ટનું નામ સુધરી શકશે નહીં, બીજું બધું જ છે તે સુધરી શકશે, વિદ્યાર્થી કાસ્ટ પણ સુધરી શકશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમે જોઈ શકો બધા જે વિદ્યાર્થીની છે તે ઇન્ફોર્મેશન શો થઈ જશે. ત્યાર પછી મિત્રો એ તમારે આઈ એગ્રી ઉપર જે તમારે માહિતી ભરીને આઈ એગ્રી ઓપ્શન પર ક્લિક કરીને સેવ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. સેવ ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો આ પ્રકારનો સબમિટેડ સક્સેસફુલી તે આવી જશે ને ઓકે ઓપ્શન પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એટલું કર્યા પછી તમામ વિદ્યાર્થી રજિસ્ટ્રેશન થયા બાદ બધા જ વિદ્યાર્થી રજિસ્ટ્રેશન કરી દેવાનું છે અને રજિસ્ટ્રેશન થયા બાદ તમારે અહીંયા કન્ટિન્યુ બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. કન્ટિન્યુ ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો ડાયરેક્ટલી અહીંયા જે એકવાર તમારે સબમિટ થઈ જાય ત્યારબાદ તમે સુધારો કરી શકો નહીં. એટલે કે જે એ તમે જે સેવ કરેલ વિદ્યાર્થી માહિતી સબમિટ કરવા માટે યસ નો વિકલ્પ જોવા મળશે. જે વિદ્યાર્થી રજિસ્ટ્રેશન થયેલ છે તેમનું સબમિટ કરવા માટે યસ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો યસ પર ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટલી બધા વિદ્યાર્થીની ઇન્ફોર્મેશન આવી જશે, જેમાં તમે જે ફોર્મ સબમિટ કર્યું છે તે વિદ્યાર્થીની ડેશબોર્ડના સામે સબમિટ ઓપ્શન પર લખેલું આવશે. જે વિદ્યાર્થી ફક્ત સેવ કર્યું છે ફોર્મ તે સેવ ઓપ્શન પર ક્લિક કરશે અને જે વિદ્યાર્થીને પર પ્રોસેસ કરી નથી તેમાં આ પ્રકારનું બતાવશે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મિત્રો. તો ત્યાર પછી એટલું કર્યા પછી મિત્રો ફરીથી તમારે જે પણ વિદ્યાર્થીનું ફોર્મ બાકી હોય તે ફોર્મ ભરીને તમે લાસ્ટમાં તમે જોઈ શકો છો આઈ એગ્રી પર ક્લિક કરશો અને લાસ્ટમાં એક પ્રિન્ટનો ઓપ્શન આવશે PDF. તો એ PDF તમે ઓપન કરી શકો, ડાઉનલોડ કરીને PDF તમારા જોડે સાચવવાની રહેશે મિત્રો. તો PDF છે તે આવી જશે અને આ રીતે તમે ફરીથી રજિસ્ટ્રેશન એડિટ કરવું હોય ફરીથી આ જે આઇકન છે તે પર ક્લિક કરીને તમે ફરીથી હોમ પેન ઉપર પાછા આવી શકો છો. તો મિત્રો આ હતો આજનો આ વિડીયો. જો ફોર્મ ભરવામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો અને આમાં ફોર્મ ભરવાના નથી, જો ટીચર યા આચાર્યને કોઈ ફોર્મ ભરવાના કંઈ પ્રોબ્લેમ આવતી હોય તો તમે આપેલ નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો અમે અમારા તરફથી જે પણ મદદ થતી હોય તે અમે કરી આપીશું. તો મિત્રો આશા રાખું છું તમને વિડીયો ઇન્ફોર્મેટિવ લાગ્યો હશે. જો વિડીયો ગમ્યો ત્યારે એક લાઇક કરી દેજો, આગળ શેર પણ કરજો. ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરીને રાખજો અને કંઈ પણ મૂંઝવણના પ્રશ્નો કોમેન્ટમાં વિશે જણાવી શકો છો. તો મિત્રો મળે છે બીજા એક નવા વિડીયોમાં.